सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अहम ते वड्डी खबर भारत चीन तणाव दी है जिहड़ा होर वध गया है। सरहद दे उत्ते दोवां मुल्कां दीयां फौजां दे विचाले झड़प हुई है। लद्दाख खेतर दी गलवान वैली दे विच भारत चीन सरहद उत्ते दोवां मुल्कां दीयां फौजां दे विचाले सोमवार दी रात नूं हिंसक टकराव होया, जिहदे विच भारतीय फौज दे एक कर्नल सूबेदार ते एक सिपाही शहीद हो गए ने। बयान जारी किया गया सरकारी तौर पर, जिस दे विच ये जानकारी दी गई है। यह दस्सिया गया कि दोवां धिरां नूं जानी नुकसान होया है। दावा यह किया जा रहा है कि दोवां पासियां तो कोई गोलीबारी नहीं हुई। दोवां मुल्कां दीयां फौजां ने एक दूजे ते पत्थरां, लोहे दीयां राडां ते डांगां दे नाल हमला किया, जिहदे विच 3 भारत वाले पासे दे जिहड़े जवान ने वो शहीद हो गए ने। अद्धी दर्जन भारतीय जवान जख्मी भी होए ने। जानकारी के मुताबिक भारतीय जवानों ने भी चीनियां नूं पत्थरां ते लोहे दीयां राडां दे नाल भन्निया ते जिहदे मुताबिक 1 दर्जन चीनी मारे गए ते इन्ने ही जख्मी होए ने। पर चीन वाले पासियों इस दा खंडन किया गया है। मौतां दी कोई पुष्टि नहीं की गई है। 45 साल बाद पहला मौका है जो चीन की सरहद उत्ते कोई भारतीय जवान है जिहड़ा वो मारिया गया होवे। इस तो पहला 1975 दे विच अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला दे विच चीनी हमले दे विच 4 सैनिक ने जिहड़े वो शहीद हो गए सीगे। दोवां मुल्कां दीयां फौजां कहंदियां ने कि दोवां देशां दे सीनियर फौज अधिकारी मामले नूं सुलझाउण दे लई घटना वाली थां ते बैठक कर रहे ने। भारत दे विच भी रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च पद्धरी बैठक की, जिस दे विच चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ते फौज दे 3 अंगां दे मुखियां दे नाल बैठक हुई, गलबात हुई। इस पूरी घटना तो बाद क्रिकेटर हरभजन सिंह ने विरोध जताउंदियां कहा है कि सारे भारतीयों को चीन के सारे उत्पादों का बाइकआउट कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 3 जवानों की शहीदी उत्ते दुख का प्रगटावा किया, श्रद्धांजलि दी है। भारत सरकार को कहा है कि हुण समा आ गया, भारत सरकार कोई सख्त कदम चके। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख सकत्तर सीताराम येचुरी ने भारत चीन सरहद के उत्ते जिहड़ी अज घटना वापरी है उस ते दुख जताया है। मंग की है कि केंद्र सरकार ये दसे कि आखिरकार सरहद के उत्ते होया की है। साबका फौज मुखी जनरल VP मलिक ने कहा है कि भारत चीन विचकार जिहड़ा झगड़ा है वह हाले लंबा चलेगा। पंजाब भारत ते दुनिया भर की कोरोना वायरस अपडेट असीं जान लैंदे हां। सब तो पहला पंजाब की गल करिए। पंजाब सेहत विभाग की जानकारी के मुताबिक 16 जून नूं सूबे दे विच एक मौत है जिहड़ी ओह दर्ज की गई है ते सूबे दे विच मौतां की कुल गिणती 72 हो गई है। कुल टैसट पॉजिटिव आए ने जिहड़े उन्हां दी गिणती 3371 है, जिहदे विचों 2461 लोग ठीक हो चुके ने। 838 ने जिहड़े ओह एक्टिव केस रह गए ने सूबे दे विच। 10 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट ते ने ते सिर्फ एक दी हालत क्रिटिकल है, वेंटिलेटर दे उत्ते है। पंजाब दे 14 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 4, ਪਠਾਨਕੋਟ 6, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 2, ਕਪੂਰਥਲਾ 2, ਸੰਗਰੂਰ 4, ਕਪੂਰਥਲਾ 4, ਫਰੀਦਕੋਟ 1, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 3, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1, ਤਰਨਤਾਰਨ 1, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 1 ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सूबे दे विच 16 जून नूं 18 लोग ठीक भी होए ने, 18 मरीज ठीक होए ने ते हुण सूबे दे विच लगातार जिहड़ा ये अंकड़ा रोज़-रोज़ वधदा जांदा है। 838 हुण पॉजिटिव केस ने पूरे सूबे दे विच। ये गिणती है जिहड़ी 1000 तक भी पहुंचनी है क्योंकि रोज़ाना वाधा हो रहा है। इस गिणती दे विच पॉजिटिव मरीजों की गिणती वधदी जा रही है, ठीक भी हो रहे ने लोग ते 16 जून तक पंजाब दा कोई भी जिला कोरोना मुक्त नहीं है। पूरे भारत की गल कर लीए तो पिछले 24 घंटिया दे विच 10,667 नवे केस सामने आए ने। 380 लोगों की मौत हुई है। 3,44,597 टोटल केस ने, जिन्हां दे विचों 1,80,934 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसां की गिणती 1,53,733 है। 9,927 मौतां हो चुकियां ने। पूरी दुनिया दे विच 80,51,732 केस ने, जिन्हां दे विचों 38,99,264 ठीक हो चुके हैं। 37,25,185 एक्टिव केस ने। 4,37,283 मौतां ने पूरी दुनिया दे विच। पाकिस्तान दे विच सूचना तकनोलॉजी ते दूर संचार मंत्री सैयद अमीनुल हक नूं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। हुण तक पाकिस्तान दे विच कई संसद मैंबर कोरोना वायरस तो पीड़ित हो चुके ने। सूबाई मंत्री सने घट्टो घट्ट 4 संसद मैंबरां दी तां पाकिस्तान दे विच कोविड-19 दे नाल मौत भी हो चुकी है।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 642 ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 167 ਨੇ, 21 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 454 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੋਰ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ, ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 21 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾਭੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ
ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨਰਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਟਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲਸਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਦੀ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਮ ਤੇ ਫਹੀਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਣਕੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਭੱਖ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵਮ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੀਚ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ
ਉਹ ਸਿਰਫ 18 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਤੀਜਾ ਹਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਪੂਟਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚਲੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈ 765782 ਇੱਕ ਈਮੇਲ ID ਹੈ dbeeptk@gmail.com। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਕਟ ਨੰਬਰ 4, 5, 7, 13, 14, 16 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾत है लगातार जारी रहेगी। कल ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਮੇਤ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਖਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੂਰਿਆ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 3000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੇ 93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ 47 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ATF ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 16.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ATF ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37,000 ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1,16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,99,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 44,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 7,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ 3,43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ 9,900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10,000 ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਚਿਲੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 90 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ 2 ਮਾਮਲੇ
ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ UK ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ WHO ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਨਫਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ FDA ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। FDA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ FDA ਨੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਫੋਰਚੂਨ ਨੇ। 500 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 52% ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 25% ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸਿਰਫ 2.6% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੋਰਚੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ 2.6% ਕੰਪਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 320 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ 160, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 150 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਪਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। 90% ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 13,400 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। WHO ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
रोजाना कोरोना के 1 ਲੱਖ तो ਵੱਧ केस आउणगे पूरी दुनिया दे विच ते हाले अगले कुछ समय तक अजिहा ही चलेगा। अगले 2 हफ्तिਆਂ तक ये WHO ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना की तबाही है जिहड़ी ਉਹ एशिया, दक्षिणी अमरीका ते मध्य पूर्व के देशों में हजे लगातार अपना कहर वरसाउंदी रहेगी। 2 हफ्तिਆਂ तो रोजाना 1 ਲੱਖ तो भी ਵੱਧ नवे केस सामने आ चुके हैं तो ये 15 दिन होर जारी रह सकते हैं। WHO ने चीन के लिए अलर्ट जारी किया है कि बीजिंग विच मिले नवे केस गंभीर ने तो जल्दी ही उन्होंने नाल नजिठिया जाएगा। सो पंजाब भारत ते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच इत्थे ही इजाजत चाहुंदे आ, पर जांदे जांदे पंजाब के जिहड़े बदले हालात ने इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान उसकी जरूर थोड़ा जिहा जिक्र करांगे। 2 खबरां ने साडे कोल, एक तां अटारी के सरहदी पिंड भरोवाल तो जिथे किसान ते नौजवान ने जिहड़े वो खुद झोना ला रहे हैं क्योंकि झोना लाउण संबंधी मजदूरां ते किसानां दे विच आपसी सहमति नहीं बनी। रेट नूं लैके जिहड़े पंजाबी मजदूर ने वो ज़्यादा रेट मंग रहे हैं। इस बार 4500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब नाल झोना लाउण दी मंग कर रहे सी, पर किसानां दे लई इन्ना देना बहुत मुश्किल सी। इस करके पिंड दे जिहड़े किसान ने ते नौजवान ने उन्होंने मिल के फैसला जिहड़ा कीता है कि वो अपने आप ही झोने की लवाई है जिहड़ी कर लैणगे। पिंड दे विच उन्होंने एक रेट फिक्स करता है, 2500 रुपए प्रति एकड़ का भाव निश्चित किया है। पिंड के मजदूर ने जिहड़े 4500 तो 5000 रुपए मंग रहे हैं। इस करके मजदूरां ते किसानां विचकार आपसी सहमति ना होण करके किसानां ने खुद झोना लाउण दा फैसला किया ते हुण किसानां दे पुत्तर ने जिहड़े ते जां फिर पिंड दे जिहड़े होर नौजवान ने उन्होंने भी किसानां दा साथ देण दी गल कीती है। जिहड़े लोग कहंदे सी कि जट्टां दे मुंडे काम नहीं करते, उन्हां नूं बार्डर दे कंढे ते वसे पिंड भरोवाल दे नौजवानों तो सीखना चाहिए ते अपना काम खुद करन दी पिरत पाउणी चाहिए है, ये एक किसान लीडर ने कहा है। दूसरी खबर करतारपुर दे पिंड बिसरामपुर तो है जिथे एक किसान जसबीर सिंह उन्हां दी लाडली धी 8वीं जमात च पढ़दी है पर झोना लाउण दे विच अपने पिता दी खूब मदद कर रही है पुत्रां दे वांगू। हालांकि लड़की जिहड़ी उन्हां दी लाडली धी जसवीर सिंह दी अवनीत कौर ये हले नाबालिग हैगी है, 8वीं जमात च पढ़दी है पर अपने पिता नूं ट्रैक्टर ते नाल बिठा के जमीन वाह के उन्हां दी मदद कर रही है। जसवीर सिंह दे घर कोई पुत्तर नहीं है, 2 धीआं ने, दोवां नूं ओह बड़े शौक नाल पालदे ने ते दोवें धीआं भी अपने माता पिता दे काम दे विच भी हत्थ वटाउंदियां ने ते पढ़ाई भी करदियां ने। सो ये जिहड़ियां बहुत ही चंगीआं खबरां हैगियां ने पंजाब दे विच। आपां देखदे हां कि पंजाब तो नौजवान ने जिहड़े प्रवास कर रहे ने विदेशों विच ते बाहरले सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी जिहड़े मजदूर ने वो कमाई दे लई जांदे ने ते जिहड़े पंजाब दे नौजवान ने जट्टां दे मुंडे कह लीए जां फिर हुण तां हर वर्ग दे जिहड़े नौजवान ने वो विदेश पढ़ाई करन लई जांदे ने ते उत्थे कमाई करन लई जांदे ने। पर जे पंजाब दे नौजवान इसे तरह मुड़ तो हत्थीं किरत करन लग जाण, हत्थीं काम करन लग जाण तां गुरु नानक साहिब दी ये धरती है जिहड़ी जिसनूं गुरुआं पीरां दी धरती कहा जांदा है, पंजाब दी धरती कहा जांदा है, वो मुड़ तो सोना पैदा करेगी। मुड़ तो पंजाब है जिहड़ा उसे तरह हरा भरा पंजाब है जिहड़ा वो बन जाएगा। ये भी दस दिए जाते जाते कि द खालस टीवी ने एक सीरीज़ जिहड़ियां चलाइयां ने लॉकडाउन की मार करके कि किहड़े वर्ग के उत्ते लॉकडाउन का की प्रभाव पिया है। असीं तुहानूं भी अपील करते हैं कि तुसीं जिन्ने भी साडे प्यारे दर्शक हैगे ने वो जरूर सानूं सुझाव देण, सानूं फोन करन जां फिर सुनेहा लिख देण। इसे खबरां दे विच तुसीं सुनेहा लिख के दस सकदे हो कि तुसीं की चाहुंदे हो कि किहड़े वर्गां नूं इस सीरीज़ दे विच कवरेज करनी चाहिदी है। मान लो जिस तरह टैंपू चलाउण वाले ने, रिक्शा चलाउण वाले ने, जां फिर टेंट वाले ने, कपड़े वाले ने, सोने वाले ने, जां फिर किसान घरां दे विच काम करन वालियां बीबियां, कोई भी तुसीं सानूं सुझाव दे सकदे हो कि इन्हां नूं भी इस सीरीज़ दे विच शामिल करके उन्हां दे हालात ने जिहड़े ओह दसने चाहीदे ने। प्राइम टाइम दे विच तुहाडे सब तो इत्थे इजाजत चाहुंदे आ, कल नूं फिर मिलांगे। धन्नवाद।